بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان له سعة ولم يضحی فلا يقربن مصلانا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا سوال جو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مجھ پہ قربانی لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب جب احادیث نبویہ کی روشنی میں تلاش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من کان له سعة جو اس وقت سکرین پہ بھی لکھ دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو فرمایا پھر وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے اب اس طرح بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے وسعت دی پھر بھی قربانی نہیں کر رہے ہیں تو پھر اب ہماری عیدگاہ کے آنے کا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ وسعت کیا ہے کہ جس وسعت کے ہوتے ہوئے قربانی کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو اس سوال کو آسان سمجھنے کے لیے اگر خلاصہ دیکھیں تو یہ ہے کہ جس بندے کے پاس اموال قربانی نصاب کے برابر ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو اس پہ قربانی لازم ہے۔ دیکھتے ہیں اموال قربانی، یہ جس بندے کے پاس اموال قربانی نصاب قربانی کے برابر ہوں یا زیادہ ہوں تو اس بندے پہ قربانی لازم ہے، اور جس بندے کے پاس یہ اموال قربانی سرے سے ہو ہی نہ یا نصاب سے کم ہوں تو اس بندے کے ذمہ قربانی لازم نہیں ہے۔ تو اب ہم دو چیزیں دیکھیں گے کہ اموال قربانی کیا ہوتے ہیں اور نصاب قربانی کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی تو ہمارا سوال خود بخود حل ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ہر بندہ اپنے بارے میں یہ خود انالیسز کر لے گا کہ آیا میرے ذمہ قربانی لازم ہے یا نہیں۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اموال قربانی کیا ہے۔ تو اموال قربانی 5 ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی۔ یہ تینوں چیزیں کسی بھی شکل میں ہوں، کسی بھی مقصد کے لیے ہوں، اموال قربانی کہلائیں گی۔ فورن کرنسی ہو، لوکل کرنسی ہو، زیور بنا ہوا ہے، ٹکی ہے سونے چاندی کی، جس حال میں بھی ہیں، جس مقصد کے لیے بھی ہیں تو یہ اموال قربانی بنے گی۔ 3 چیزیں۔ چوتھے نمبر پر ہے سامان تجارت۔ سامان تجارت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جن کو فروخت کرنے کے لیے ہم نے خریدا ہے، یعنی جب خریدا تھا تو یہ نیت تھی کہ ہم اس کو آگے فروخت کریں گے اور پرافٹ ملے گا، نفع ملے گا، تو وہ سب سامان تجارت کہلاتا ہے، بھلے وہ چھوٹی سی کوئی چیز ہو یا بڑا پلاٹ یا کوئی گھر ہی کیوں نہ ہو، ان سب کے بارے میں ایک ہی حکم ہے۔ لہٰذا سامان تجارت وہ بنے گا، اس کو شمار کریں گے کہ جو خریدا اس نیت سے ہو کہ میں نے اس کو آگے فروخت کرنا ہے۔ 4 ہو گئے۔ 5ویں نمبر پر ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان وہ کہلاتا ہے کہ جو سال بھر میں کبھی استعمال ہی نہ ہوتا ہو۔ بطور مثال خواتین کے شادی کے جوڑے جو شادی کے دنوں میں پہن لیتی ہیں لیکن اس کے بعد زندگی بھر کبھی نہیں پہنتی، تو وہ جوڑا اب ضرورت سے زائد ہے، کسی کو دے دو، ورنہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو شریعت کہتی ہے اس سے ضرورت سے زائد ہے، اس وجہ سے کہ اس کو اپنے استعمال کا وہ نہیں ہے۔ تو 5ویں نمبر پر ہے ضرورت سے زائد سامان۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں اموال قربانی کہلاتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کی مالیت اگر نصاب کے برابر ہو گئی ہے تو پھر قربانی لازم ہے۔ نصاب کیا ہے؟ تو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، یہ ہے نصاب۔ اس کی قیمت یہ 8 جون 2023 کا ریٹ ہے، اس کے مطابق ہم نے یہ اس کی قیمت لکھی ہے، تو یہ اس کی قیمت 1,34,557 روپے، گویا 1,35,000 روپے تقریباً یہ اس کی قیمت ہے جون 2023 کی۔ اگر کسی بندے کے پاس یہ 5 چیزیں سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت، ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں اس بندے کے پاس اتنی مالیت کی ہیں 1,35,000 تقریباً، تو یہ بندہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا قربانی کے اعتبار سے، اور اس بندے کے ذمہ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اب ہم اس کو ایک فارمولے کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں جس سے ہمیں خوب اندازہ ہو جائے گا کہ قربانی کا حساب کیسے کرنا ہے اور کیا میرے ذمہ قربانی ہے یا نہیں ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، یہ ایک بندہ ہے جس کی ایک مال کی سٹیٹمنٹ ہم لے لیتے ہیں کہ اس کی اموال کی سٹیٹمنٹ یہ ہے۔ بطور مثال اموال قربانی یہ 5 ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اموال قربانی کتنے ہیں۔ نمبر 1 ہم نے دیکھا سونا، اس کے پاس 1,00,000 روپے کا سونا ہے۔ چاندی اس کے پاس دیکھی تو چاندی اس کے پاس 50,000 روپے کی، یہ 50,000 روپے کی چاندی آ گئی اس کے پاس۔
तीसरे नंबर पर करेंसी उसके पास देखी तो वो भी 50,000 रुपया। चौथे नंबर पर सामान्य तिजारत देखा तो वो बंदा सैलरी पर्सन है, उसके पास सामान्य तिजारत कुछ भी नहीं है। ज़रूरत से ज़ायद सामान देखा तो उसके पास 1 लाख रुपए का सामान ज़रूरत से ज़ायद रखा हुआ है। वो डेकोरेशन पीसेस भी हो सकते हैं, वो कोई भी सामान हो सकता है जो शरई और तबी तौर पे ज़रूरत नहीं है। तो गोया ये हमने देखा कि इसके पास जो अम्वाल कुर्बानी थे वो हमने देखा तो ये उसकी मालियत बन रही है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अम्वाल कुर्बानी इसके पास कितने हैं, कुल 3 लाख रुपया। 1 लाख रुपये का सोना, 50,000 रुपये की चांदी, 50,000 करेंसी, 2 लाख हो गए, 1 लाख ज़रूरत से ज़ायद सामान, तो ये 3 लाख रुपया इसके पास अम्वाल कुर्बानी बन गए। इसके साथ एक काम ये करना होता है कि जो लोगों से वसूल करना है, जो रिसीवेबल्स हैं, जो काबिल वसूल हैं, उनको भी शामिल करना है कुर्बानी के माल के साथ, और जो लोगों को देना है उसको माइनस करना है। ये अदायगियाँ लिखा हुआ है, जो पेएबल्स हैं उनको माइनस करना है। तो फार्मूला यूँ बनेगा कि अम्वाल कुर्बानी इधर लिख लेंगे, उसमें प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे उसके अंदर काबिल वसूल को। तो हम देखते हैं कि इसके पास काबिल वसूल कितना है, तो इसके पास 1 लाख रुपए ऐसा भी है जो काबिल वसूल है, लोगों ने इसका देना है। तो इसके पास कुल अमाउंट ये बन गई है 3 लाख के अम्वाल कुर्बानी और 1 लाख रुपए उसके पास काबिल वसूल। अब हम देखते हैं कि इसके पास इसके ज़िम्मे कुछ अदायगियाँ भी हैं ये नहीं, तो देखा कि इसके ज़िम्मे अदायगी 2 लाख रुपये इसके ज़िम्मे अदा करना है। जब इस 2 लाख रुपए को इन 4 लाख रुपए में से माइनस भी कर देते हैं तो फिर भी 2 लाख बचता है, जो इस 1,35,000 से ज़्यादा है। लिहाजा इस बंदे के ज़िम्मे क़ुरबानी करना लाजिम होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं तो क़ुरबानी इस पे लाजिम है, वाजिब है। दूसरी मिसाल देख लेते हैं, एक और बंदा है, ये ख़त्म होगी मिसाल। दूसरी मिसाल हम देख लेते हैं, एक और बंदे की स्टेटमेंट ये है, अम्वाल कुर्बानी देखे तो उसके पास भी लाख रुपए का सोना मौजूद है, इधर देखें। चांदी देखी तो इसके पास चांदी कोई नहीं है। करेंसी देखी तो इसके पास 50,000 करेंसी मौजूद है। सामान्य तिजारत देखा तो इसके पास 50,000 का सामान्य तिजारत, ज़रूरत से ज़ायद सामान भी इसके पास 50,000 रुपये का। तो ये हमने देखा तो 1 लाख, 50,000, 1.5 लाख और 2 लाख और 2.5 लाख रुपये इसके पास बन गया। हम यहाँ पर 2.5 लाख रुपये लिख लेते हैं, 250 के इसके पास हो गया। काबिल वसूल देखा तो इसने 50,000 कहीं से वसूल भी करना है, इसको दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये बन गया इसके पास 3 लाख रुपया। इसने किसी का देना है तो नहीं, तो इसके ज़िम्मे भी 2 लाख रुपए की अदायगी है, जैसा कि इस पिछले वाले के ज़िम्मे 2 लाख की अदायगी थी। अब इसके 2 लाख को जब हम माइनस करते हैं तो बाकी बच जाता है, ये चूँकि 3 लाख था, उसमें से जब 2 लाख माइनस कर दिया तो अब इसके पास सिर्फ 1 लाख रुपया बचा, जो 1,35,000 से कम है। लिहाजा इसके पास अदायगियाँ माइनस करने के बाद बच रहा है वो इस निसाब से कम है। लिहाजा इस बंदे के ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। तो अब हम देखें, यहाँ पर वो सवाल भी आ गया कि बाज़ लोग पूछते हैं कि मेरे ज़िम्मे कर्ज़ है, आया मुझ पर कुर्बानी होगी कि नहीं होगी। तो देखें, यहाँ पर भी इस बंदे के ज़िम्मे कर्ज़ था, इस बंदे के ज़िम्मे भी कर्ज़ है, इसके ज़िम्मे भी 2 लाख का कर्ज़ था, इसके ज़िम्मे भी 2 लाख का कर्ज़ है, लेकिन इसके पास और अम्वाल कुर्बानी ज़्यादा थे, लिहाजा कर्ज़ होने के बावजूद भी इस पर कुर्बानी लाजिम। और इस बंदे के ज़िम्मे कर्ज़ इतना था कि अम्वाल कुर्बानी में से जब उसको माइनस किया तो वो निसाब से कम रह गया, लिहाजा इस बंदे के ज़िम्मे कुर्बानी नहीं होगी। तो ये बात भी बहुत वाज़ेह होगी कि खाली कर्ज़ होना या ना होना ये मेयार नहीं है, बल्कि ये देखा जाएगा कि आपके पास अम्वाल कुर्बानी कितने हैं और आपके ज़िम्मे कर्ज़ कितना है। अगर कर्ज़ को माइनस करके भी अम्वाल कुर्बानी में से निसाब के बराबर बच जाता है तो फिर आपके ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम हो जाएगी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन स्लाइड्स को देखकर तो हम खुद अपने बारे में एनालिसिस कर सकते हैं कि आया हमारे ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम है या नहीं है। हम अम्वाल कुर्बानी देखेंगे पहले, फिर जो हमने लोगों से लेना वो अपने साथ ऐड करेंगे और फिर हमने जो लोगों को देना उसको माइनस कर देंगे। बाद में जो जवाब आएगा उसको देख लेंगे, निसाब के बराबर हो तो हमारे ज़िम्मे कुर्बानी, निसाब से ज़्यादा हो या बराबर हो तो हमारे ज़िम्मे कुर्बानी, अगर निसाब से कम रह जाए तो हमारे ज़िम्मे कुर्बानी नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।